Greetings to all. Good morning. Good morning, everyone. If we can gather together in the friend side, this side, because we are small in numbers this morning because kids are in the other session. So if we can all sit in one side, it would have been nice. We're going to start singing. We'll pray and start this morning. Hope you all had a good night's sleep and God has enabled us to come this morning. So let's pray. Our Heavenly Father, we thank Thee for this wonderful day that Thou hast provided us. Thanks for giving us a good night's sleep. Come together this morning to worship You, to give honor to Thy name. Bless this day ahead for us, Lord. We ask for Your blessings upon all the speakers. And as listeners, Lord, help us to live according to the word that is being taught this morning. As we're going to sing together, Lord, help us to sing praises unto Your name. We thank Thee and we praise Thee. We ask Your blessings upon all the things that are going to happen this morning and throughout the day. We thank Thee, we praise Thee, we love Thee. In the precious name of our loving Lord and Savior we ask. And everyone said, Amen. Amen. Song bookile 10ാമത്തെ ഗാനം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. Song number 10. പരിശുദ്ധനാം താതനെ കരുണയിൻ സാഗരമേ കൃപയിൻ ഉറവിടമേ ആശ്വാസദായകനെ നാഥ നീ മതി എനിക്ക് നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക് ഈ മരിയാത്രയതിൽ തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ ഗാനം പാടാം. പരിശുദ്ധനാം താതനേ കരുണയിൻ സാഗരമേ കൃപയിൻ ഉറവിടമേ ആശ്വാസദായകനേ പരിശുദ്ധനാം താതനേ കരുണയിൻ സാഗരമേ കൃപയിൻ ഉറവിടമേ ആശ്വാസദായകനേ നാഥ നീ മതി എനിക്ക് നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക് Ni kൃപ മതി എനിക്ക്
ലോകത്തെ വെറുത്തിടുവാൻ, പാപത്തെ ജയിച്ചിടുവാൻ, ശത്രുവോട് എതിർത്തിടുവാൻ, തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. ലോകത്തെ വെറുത്തിടുവാൻ, പാപത്തെ ജയിച്ചിടുവാൻ, ശത്രുവോട് എതിർത്തിടുവാൻ, തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. നാഥാ നീ മതി എനിക്ക്, നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. നാഥാ നീ മതി എനിക്ക്, നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഈ മരുയാത്രയതിൽ തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. ഈ മരുയാത്രയതിൽ തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചിടുവാൻ, വിശ്വാസം കാത്തുകൊള്ളുവാൻ, എന്നോട്ടമോടി തികപ്പാൻ, തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചിടുവാൻ, വിശ്വാസം കാത്തുകൊള്ളുവാൻ, എന്നോട്ടമോടി തികപ്പാൻ, തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. നാഥാ നീ മതി എനിക്ക്, നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. നാഥാ നീ മതി എനിക്ക്, നിൻ കൃപ മതി എനിക്ക്. ഈ മരുയാത്രയതിൽ തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. ഈ മരുയാത്രയതിൽ തിരുകൃപ മതി എനിക്ക്. As we all have been singing and praising God from yesterday afternoon or evening, how great joy it is for each and every one of us that God is enabling us to be from several parts of the world and be united in this body and as a church or in the form of Southwest Brethren Conference. When we were pondering from yesterday on each and every song speaks about how great our God is and how great deeds He has done in our lives and how much blessings we enjoy. But several times, even though we speak it out of our mouth, even though we try glorifying God, we several times fails. We fail utterly at praising our God and justifying it through our lives, how much we love or how much we want to praise our God. And just like how from yesterday we have been praising God, shall we sing one English hymn from our songbook, which is song number 21. Just like all the songs were mentioning about how great is our God, this song literally speaks and mention how great is our God. Every one of you know the song, and shall we all rise up on our feet, and may there not be any excuse which may stop us from singing this song and praising our God's name. May there be no boundaries or may there be no hurdles which may stop us
May our all attention and concentration be onto that cross and remember how great each and every deed that God has done in our lives. And remembering that, not just singing, remembering how great God truly has been in our life, shall we sing this song by meaning each and every word out of this song? Shall we sing the song and praise our God's name? Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Shall we sing along? How great? How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? One more time. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will sing, how great is our God? Age to age, please stand. Age to age we stand, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. God had dreamed one. Shall we sing along? The God had dreamed in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Shall we sing, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? One more time. All about how great is our God. How great is our God? How great is our God? Oh, we sing, how great is our God? He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. One more time. He's the name. He's the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. It's your turn. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Always sing. Always sing, how great is our God?
Jesus. Sing with me. How great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Praise God. Shall we all be seated? നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തീം സോങ് ചിലർക്കറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ കൂടുതൽ പേരും ഒക്കെ അത് പുതിയതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്നൊന്ന് പഠിക്കാം. സോങ് നമ്പർ 1. ദൈവം വഴി തുറക്കും, മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും, ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ. അതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്: അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാനുമാവില്ല, അവൻ അടച്ചാൽ ആർക്കും തുറക്കാനുമാവില്ല. സർവശക്തനാണവൻ, സർവജ്ഞാനിയാണവൻ, തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതൻ ഞാൻ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ: മുന്നിൽ ഭീതിയായി പ്രതികൂല കടലിരമ്പം, ഉള്ളിൽ ആകുലം തിങ്ങും ജീവ പടകിളക്കാം. നമുക്കറിയാം, ശിഷ്യന്മാർ 4-ാം യാമത്തിങ്കൽ കടലിൽ അവരുടെ വള്ളം താഴാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ 4-ാം യാമത്തിൽ നടന്നെടുത്ത കർത്താവ് 4-ാം യാമത്തിങ്കിലും നടന്നെടുക്കുമവൻ, നടുക്കടലിലും വഴി തുറക്കും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ്: അവൻ ഉന്നതൻ, സർവം വാക്കാൽ വഹിക്കുന്നവൻ, അവൻ വന്നിതൻ, സർവത്തിനും മീതെയുള്ളവൻ. അവൻ സർവശക്തനാണ്, സർവജ്ഞാനിയാണ്, സർവവ്യാപിയാണ്. എന്നാൽ ഏഴ ചൊല്ലിടും കുഞ്ഞു സങ്കടങ്ങളും കേൾക്കാൻ മനസ്സലിവുള്ള സാധനം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കാൻ ഇത്ര വലിയവനായ ദൈവം കാർതോർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ദൈവം വഴി തുറക്കും, മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും, ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുത്തിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ. ദൈവം വഴി തുറക്കും, മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും, ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുത്തിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ. അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാനുമാവില്ല, അവൻ അടച്ചാൽ ആർക്കും തുറക്കാനുമാവില്ല. അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാനുമാവില്ല, അവൻ അടച്ചാൽ ആർക്കും തുറക്കാനുമാവില്ല. സർവശക്തനാണവൻ, സർവജ്ഞാനിയാണവൻ, തന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതൻ ഞാൻ. സർവശക്തനാണവൻ, സർവജ്ഞാനിയാണവൻ, തന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതൻ ഞാൻ. ദൈവം വഴി തുറക്കും, മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും, ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുത്തിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ. പ്രതികൂല കടലിരമ്പം, ഉള്ളിൽ
ഉള്ളിലാകുലം തിങ്ങും ജീവപ്പടകിളക്കം നാലാം യാമത്തിങ്കലും നാടം നടുക്കും അവൻ നടുക്കടലിലും വഴി തുറക്കും നാലാം യാമത്തിങ്കലും നാടം നടുക്കും അവൻ നടുക്കടലിലും വഴി തുറക്കും ദൈവം വഴി തുറക്കും മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുതിനാലെ എന്നീ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ അവനുന്നതൻ സർവം വാക്കാൽ വഹിക്കുന്നവൻ അവൻ വന്നിതൻ സർവത്തിനും മീതെയുള്ളവൻ അവനുന്നതൻ സർവം വാക്കാൽ വഹിക്കുന്നവൻ അവൻ വന്നിതൻ സർവത്തിനും മീതെയുള്ളവൻ എന്നാളേഴ ചൊല്ലിടും കുഞ്ഞു സങ്കടങ്ങളും കേൾക്കാൻ മനസ്സലിവുള്ള താതനാ എന്നാളേഴ ചൊല്ലിടും കുഞ്ഞു സങ്കടങ്ങളും കേൾക്കാൻ മനസ്സലിവുള്ള താതനാ ദൈവം വഴി തുറക്കും മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുതിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ ദൈവം വഴി തുറക്കും മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുത്തിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകൾ അനക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു, പക്ഷെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കോഡ് പിടിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് പാടാൻ പോകാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം. 1 2 3 ദൈവം വഴി വെരി ഗുഡ്. കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം കൂട്ടി പാടാം. ദൈവം സ്റ്റാൻസ. ദൈവം വഴി തുറക്കും മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുതിനാലെ എന്നെ ദിനം തോറും നടത്തിടുമേ മുന്നിൽ ഭീതിയായി പ്രതികൂല കടലിരമ്പും ഉള്ളിലാകുലം തിങ്ങും ജീവപ്പടകിളക്കം മുന്നിൽ ഭീതിയായി പ്രതികൂല കടലിരമ്പം ഉള്ളിലാകുലം തിങ്ങും ജീവപ്പടകിളക്കം നാലാം യാമത്തിങ്കലും നാടം നടുക്കും അവൻ നടുക്കടലിലും വഴി തുറക്കും നാലാം യാമത്തിങ്കലും നാടം നടുക്കും അവൻ നടുക്കടലിലും വഴി തുറക്കും ദൈവം വഴി തുറക്കും മുന്നിൽ പാത തെളിക്കും ലോക വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ തന്റെ കരതലത്തിൽ നല്ല കരുത്തിനാലെ എന്നെ ദിനം
ഓക്കെ, മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഗാനം പാടാം. താങ്ക് യു. This is also the last full day of the conference, but we had a wonderful time of morning devotions and then also a breakfast. So I don't want to take too much time as we're already behind schedule, but this morning Brother Joseph Matthews is going to be delivering a message, the power at work within us, the power at work within us. I'll be translated by our brother Forth Chaco. And for the blessing of this morning's meeting and also the events of the day, we have two brothers to pray. First, Brother Alexander Daniel from Houston, and secondly, Brother John Verghese from Houston. Let's pray. Our gracious Lord, we thank you and praise you. Thank you, Lord, for this wonderful time, especially thank you, Lord, for the breath you've given in our life and able to come to your presence to worship you, remember you, what you have done at the cross of Calvary. As the second day of this conference, and we are all planning and working behind these conferences for many, many months. Thank you for the guidance and blessings you've given for this conference. Especially this time we are in Oklahoma, we are doing the first time this conference. Thank you for once again for the blessings and guidance so far you've given for this conference, Lord. And we pray for all the dear ones who are here, Lord. Some of our dear ones who are traveling, give the grace and strength so that they can reach safely and at the conference and they will be blessed and your name will be glorified. Once again, we pray for the people who are the office bearers, who are working behind and in front. We pray for all the dear ones, Lord. We pray for the families. We pray for the churches in Oklahoma, Houston, Dallas, and different parts of the country, and especially different parts of the world. People are traveling and attending this conference. We pray for the dear evangelist Joseph Matthews in your mighty hands, Lord. Give the grace and strength so that he can speak from the word of God that will touch the lives and we will be blessed, Lord. We ask all the things, especially we ask all the guidance for the blessings for this day, Lord. Give the strength, give the safety, and especially the weather is not favor, but thank you, Lord, for giving the good weather for us. Thank you, Jesus. In Christ's name we pray. Amen. Gracious, loving Father, we thank you and praise you for this morning. We have been reminded that I've given second day to be in thy presence. Thank you for last night, and again the messages are given and also given all the blessings needed to the servants to bring out the lessons. Father, this morning we come to thy presence humbly, asking you to help us, dear Lord. Lord, in the scripture we read that unless you build, we labor in vain. Father, pray that thou may build, as we have been coming together from different places, from Texas, as well as different parts of this country, as well as even outside the country. But we are in thy presence, near thy word. Thank you for sending thy ministers among us, dear Lord. We know very well they are only human, but you are the one empowering them. Father, thank you for the theme, God of all possibilities. Oh, what a phrase it is, dear Lord, as we come across with the hurdles and difficulties of this world. Sometimes we struggle. What is next? Again, God, all our possibilities. Father, we thank you for this great possibility thou hast given to us. More than anything else, the love of God that gave thy well-beloved Son for us, that we can have eternal life. Not only that, thou hast given us this life, you living for us to direct us, strengthen us, and also guide us. Pray that today, dear Lord, it will be a day of blessing. Those who are being struggled with the different difficulties, that they may find answers in thy word through thy servants, dear Lord. Pray for the blessings of the whole meeting. Can take it over, dear Lord. We pray for technology. These days, dear Lord, many are being
listening and seeing this ministry online. Pray that thou may bless it too, that they may control it too, dear Lord. Again, once again, we commit the whole meeting into thy hand, and especially at this time, our dear brother, Josh Matthews, as he will be bring the word now. May thy name be glorified. May the Holy Spirit take over the meeting, and we all will be blessed. We offer these things in the precious and worthy name, Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Shall we read the book of Ephesians chapter 3 and verse 20? നമുക്ക് എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 20-ാം വാക്യം നോക്കാം. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം ഫലമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുവിലും എന്നേക്കും തലമുറയായും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. According to the power that works in us. നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ. The topic that has been given to me for this morning's meditation is the power at work within us. നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിപ്പാനായി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം. And our theme verse very well proclaims that according to the power that works in us. നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവശക്തി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി വിളംബരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. It is the effective working of the power that enables us to do any ministries. ഏത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശക്തി വളരെ ആവശ്യമാണ്. Apostle Paul was a man who was well educated, well trained and well versed with all system of educations. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനും എല്ലാ നിലകളിലും ഉന്നതനായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. I remember someone saying if we are to attribute a degree to Apostle Paul according to today's standards, we could give him 2 PhDs. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചോ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 2 PhD എങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. That was the man Paul. ആ വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. Now when he is writing, he says it's not me but the power that works in me. അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം അത്ര കഴിവുള്ള വ്യക്തി എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശക്തിയാലല്ല, എന്നിൽ വസിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയാലാണ്. And in chapter 3 and verse 7 of the book of Ephesians, he again says, ആ 7-ാം വാക്യത്തിൽ, ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവദാനത്താൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. In verse 20 he says according to the power that works in us. 20-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, and in verse 7 he says the effective working of his power in me. അതെ, പിന്നെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ശക്തി എന്നുള്ളതാണ് അവൻ പറയുന്നത്. So this is the divine power that works in everyone behind every work that we do. ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ശക്തിയാണ്. A conference has been arranged here so beautifully. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ കോൺഫറൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. It is not very easy to have a conference for the first time in history in this manner. ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. We know there are some men whom the Lord has taken in his hands and enabled them to coordinate this. ചില വ്യക്തികള് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചു. But it is not they but the power that works in them that enables or makes this possible. എന്നാൽ അവരിത് ചെയ്തുവെങ്കിലും അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, അവരിൽ വസിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. And Paul was very much emphatic on this in this aspect. ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് വളരെ ഊന്നി പറയുന്ന കാര്യമാണത്. When he writes to the Philippians he says further,
ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. In chapter 4 and verse 13, 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, I can do all things through the one who strengthens me. എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നവനാൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. Now when Paul says that there is nothing impossible for me, I can do all things. പൗലോസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. At the same time, it is not me but the power that is within me, through the one who strengthens me. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. Yes, beloved, this morning we need to admit that it is the power that enables us. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളല്ല അവനാലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. We may have our own calculations and evaluation of our own strength. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണക്കൂട്ടലുകളും നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. We may think that, well, I can do this better than the other person. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭംഗിയായി എനിക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. I can speak better than the other person. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാം. We all have confidence in our abilities, in our strength. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ദൃഢതയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. But here is a man like Paul who has a lot of abilities within him, humanly speaking. മാനുഷികമായി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാനുഷികമായിട്ട് വളരെയധികം വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയാണ്. He is the one who says, if I am to speak in the human terms, I have more things to boast more than any one of you. നിങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗിയായി മാനുഷികമായ നിലയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവനാണെന്ന് പറയുന്നു. A person born in the tribe of Benjamin, ബെന്യാമീന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ, well versed with the law, നിയമത്തിൽ വളരെ പണ്ഡിതനായവൻ, a Pharisee for Israel, a Pharisee, അവനൊരു പരീശൻ തന്നെയാണ്. and then a lot of things that he talks about himself. അവനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. But he says, I consider all these things dung, rubbish for the sake of Christ. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഈ കഴിവുകളൊക്കെയും വളരെ റബ്ബിഷാണ്, വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന്. I don't need any of them to do the work of the Lord. എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇതൊന്നും കാരണമല്ല. All that I need is the strength that God gives me. ദൈവം എനിക്ക് ഇരുന്ന ശക്തി മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. At the outset of this message, let me give this challenge to my dear brothers and sisters. At the outset of this message, let me give this challenge to my dear brothers and sisters. ഈ ആമുഖമായിട്ട് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ടുള്ള ദൂത്. Whatever may be the human abilities that we possess, we have with us. നമ്മളിൽ ഉള്ള ഈ മാനുഷികമായ കഴിവ് എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും surrender it at the feet of the Lord. Surrender it at the feet of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Let the Lord work. Let His strength work in me. ദൈവത്തിന്റെ വേല എന്നിൽ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Yes, the power that is at work within us. നമ്മളിലുള്ള ആ ശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. When God's power is at work within us, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ that is always perfect. അത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി അത് പരിപൂർണമായി തീരുന്നതാണ്. When we try to induce our ability into that, എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിവ് അതിലേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, when we induce our strength into that, നമ്മളുടെ കഴിവ് ശക്തി അതിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, that becomes imperfect. അത് വളരെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആവും, പരിപൂർണമാകാതെ ഇരിക്കും. That is why Paul says, I consider all these human abilities as dung for the sake of Christ. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്റെ മാനുഷികമായ കഴിവുകളൊക്കെയും ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ. Beloved, every one of us are the powerful instruments in the hands of God. ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. But then we are often not able to exercise that power
നമുക്ക് ആ ശക്തി നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ, because we induce or mix up our abilities, our logics, our thinking, our ideas into the plans of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. So let us confess before the Lord, Lord, not me, but thou. നമുക്ക് പറയണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ, ഞാനല്ല ദൈവമേ നീയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിജയമാകും. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയണം. And when Paul realizes that power in him, ആ പൗലോസ് ആ ശക്തി എന്നിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, he says, I can do all things. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. There's nothing that I cannot do. എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. Because the strength of the Lord is with me. എന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുണ്ട്. Now coming back to the topic for our discussion this morning, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, the power at work within us. നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തി. Now based on the book of Ephesians, let me bring in some of the manifestation of the power that works in us. നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിയുടെ ചില രൂപഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Number one, ഒന്നാമത്, we are saved by the power of the gospel. സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Let me read first of all Ephesians chapter 3 and verse 6. 3:6 നമുക്ക് നോക്കാം. That the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂട്ടവാസികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ. Through the gospel. സുവിശേഷ മൂലം. Now complementing to that, let me also read Romans chapter 1 and verse 16, the statement of Paul. പൗലോസ് റോമാലേഖനം 1:16 ഇങ്ങനെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് ദൈവശക്തിയാൽ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. The first evidence of the power of God working in us was when we heard the gospel. നമ്മൾ സുവിശേഷം കേട്ട ആ നിമിഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വ്യാപരിച്ചത്. The gospel of our salvation is powerful. നമ്മളുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ അതിശയകരമാണ്. We are not saved by our own abilities or strength. നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ടോ അല്ല അത് സംഭവിച്ചത്. But by the power of the gospel that was preached unto us. നമ്മളോട് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. It may not make a big sense to the people of the world sometimes. ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. The gospel of the cross is probably a 2000-year-old story for the people of the world. ഈ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കഥയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. Outdated story. അത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷമാണ്. But the gospel still has its power as it is within that. എന്നാൽ ആ സുവിശേഷത്തിന് അതിൻ്റെതായ ശക്തി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. The gospel cuts through the hearts of the people who listen to that. ആ സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുളച്ചു കയറുന്നതാണത്. The very first message that went out through the church, സുവിശേഷം ആദ്യമായി സഭയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, on the day of Pentecost, പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിലായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്. Peter stood up and preached the gospel message there. ആ സമയത്ത് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി. Yes, that was the first message went out from the church, the message of the gospel of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ആദ്യമായി സഭയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. And what happened at that? അന്നേരം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? If you turn with me to the book of Acts chapter 2 and verse 37. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2:37 നോക്കുമ്പോൾ, Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?
അവിടെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുളച്ചു ചെന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. They were cut to the heart. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്നതാണ്. Now do you see the power of the gospel there? അവിടെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? It cuts through the heart of any hard-hearted person. ഏറ്റവും കഠിനമായ ഹൃദയങ്ങളെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന സുവിശേഷമായിരുന്നു. That is the power of the gospel. അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി. And that is the gospel that has saved us. ആ സുവിശേഷമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തത്. And this gospel has transformed the millions of people in the world. ഈ ലോകത്തിലെ അനേക മില്യൺ ആളുകളെ ഈ സുവിശേഷമാണ് വേർതിരിച്ചത്. And we have heard this gospel. നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടു. Ephesians chapter 1 and verse 13, Paul says, എഫേസ്യ ലേഖനം 1:13 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കേട്ടു, അതിനാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. Yes, the power of the gospel first worked in us. ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. The gospel does not need any artificial makeup. ഒരു മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സുവിശേഷം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. It has its own power that works in the people. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. It is not the ability or the vocabulary of the preacher that works. പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ല ഈ സുവിശേഷം പോകുന്നത്. It is the power which is in the gospel that works. ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. You know, Peter and Paul, പത്രോസിനെ കുറിച്ചും പൗലോസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. Paul is explained as a person who is highly educated. പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാസമ്പന്നൻ. But Peter was called as a person who is unschooled. സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ്. And it is this Peter's preaching more than 3,000 people turned to the Lord in one day. ഈ വിദ്യയില്ലാത്ത ഈ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ 3000 പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. Why didn't God wait for a few more years that a scholar like Paul will come and preach the gospel? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ചില വർഷങ്ങൾ കൂടെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഈ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നൻ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിപ്പാനായി കാത്തിരുന്നില്ല? No, that doesn't matter to God. അത് ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യമല്ല. That's the power of the gospel. അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. So power at work in us. നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി The സുവിശേഷം. power of the gospel worked in us. ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. Secondly, രണ്ടാമത്, we have the power indwelling in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. Let me read Ephesians chapter 3 verse 16 and 17. 16-17 വാക്യങ്ങൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ എഫേസ്യ ലേഖനം 3:16-17. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with a might through his spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith. അവൻ തന്നെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണം എന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി. His spirit in the inner man. അത് ആ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. That Christ may dwell in you. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം. Complementing to that, let me also read the book of Acts chapter 1 and verse 8. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. നിങ്ങളുടെ മേലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. So we have an indwelling power within us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. That is why Paul says in the book of Ephesians that Christ may dwell in you. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പൗലോസ് എഫേസ്യലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. There's no Christian sitting here who can say that no, there is no power in me. എന്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പറയുവാൻ കഴിയില്ല. I know I am addressing the Southwest Brethren Conference. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ബ്രദറൻ കോൺഫറൻസിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. And that letter B, brethren, is a strong word. ബ്രദറൻ എന്നുള്ള ബി എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം
വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു അക്ഷരമാണ്. And we are very fundamentalists in the doctrine of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. And we definitely believe we have the Holy Spirit living in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. The moment we accepted the Lord Jesus as our Savior, the Holy Spirit was given to us. നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച അതേ നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ്. And the Lord Jesus said, "You shall receive power when the Holy Spirit comes." പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. So beloved, we have the indwelling power within us. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തിയുള്ളവരാണ്. Holy Spirit is not just a power. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തിയല്ല. Holy Spirit is a powerful person. അവൻ ഒരു വളരെ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. So we are talking about the power of the powerful person who dwells within us. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തിയുള്ളവന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത്. Abiding of the Holy Spirit in us is the presence of the invisible God within us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദൃശ്യനായ ദൈവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Because we believe Holy Spirit is God. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്. We believe in the triune God. തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. So the Holy Spirit who lives in us is the presence of God in us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു. John in his epistle 1 John chapter 2 and verse 27 he says, 1 യോഹന്നാൻ chapter 2:27 2:27 രണ്ടാം അധ്യായം 27 വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, but the anointing which you have received from him abides in you. നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. The anointing that you have received, that abides in you, that continues to be in you. നിങ്ങളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന anointing അത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതാണ്. And that Holy Spirit is not going to be taken away from any believer. മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതല്ല. So I want to emphasize here and say this morning, ഇന്ന് രാവിലെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, there is a continuous and constant power that keeps working in every believer. എല്ലാ വിശ്വാസിയിലും തുടർമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Holy Spirit abides in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. Holy Spirit works in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു. Holy Spirit works through us. നമ്മൾ മൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Holy Spirit guides us. നമ്മെ അവൻ വഴി നടത്തുന്നു. And this power of the Holy Spirit cannot be resisted by any human power. ഈ ശക്തിയെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ മാനുഷികമായ ഒരു വ്യക്തിക്കും തടയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. Then why don't we realize it often? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല? Why we are not being powerful many a time? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ശക്തിയില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു? It is not because we don't have the power within us. നമ്മളിൽ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത്, but the power has been underutilized by us. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. You remember the statement that Apostle Paul makes in Ephesians chapter 5 and verse 17? എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? Be filled in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക. When you learn the doctrine of the Holy Spirit, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, the only commandment given is be filled. അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക. It doesn't say be baptized in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. That is God's work. അത് ദൈവത്തിന്റെ വേലയാണ്. It doesn't say be anointed in the Holy Spirit. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അനോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. That is God's work. അത് തെറ്റായ ഉപദേശമാണ്. That's not a commandment given to us. അത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയല്ല. But the only commandment given to us is be filled in the Holy Spirit. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു കൽപ്പന പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള നിലയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയണം എന്നുള്ളതാണ്. And we are not being filled in the Holy Spirit often. That is why we don't realize the power within us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന
ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിറയുവാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുള്ളത്. So what is the meaning of being filled in the Holy Spirit? ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? If you read that passage in Ephesians chapter 5 verse 17 and 18, അപ്പോൾ എഫേസ്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. there he says that do not be filled with wine, instead be filled in the Holy Spirit. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. Instead be filled in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാതെ നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിക്കുന്നവരാകരുത്. So the comparison is between being filled in the wine and filled in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകുന്നതുമാണ്, രണ്ടും കൂടെ ആണ് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. And the meaning is very simple there. അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണ്. When a person is filled with the wine, ഒരു വ്യക്തി വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തനാകുമ്പോൾ he is controlled by what is in him. അവന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കുന്ന മദ്യം അവനെ നിയന്ത്രിക്കും. Instead, അത് മാത്രമല്ല, you have the Holy Spirit in you, be controlled by that. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. So being filled in the Holy Spirit does not mean that God give me the Holy Spirit, pour thy spirit into me. That's not what it means. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവമേ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ, അതിനാൽ എന്നെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. He is already indwelling in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. But we have to yield to that spirit who lives in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി സമർപ്പണബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. Lord, you take control of my life. നീ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്ന് പറയുക. You lead me and guide me. നീ എന്നെ നേർവഴിയിൽ നടത്തുക. Lord, you speak to me. നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുക. It's not me but you. ഞാനല്ല കർത്താവേ, നീ നടത്തുക എന്ന് പറയണം. So when a person yields completely to the control of the Holy Spirit of God, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, he is filled in the Holy Spirit. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു. That is why that's the only commandment given in relation to the Holy Spirit to the believers in the New Testament church. ഇന്ന് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏക കൽപ്പന പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Leaving your life to the control of the Spirit of God. ദൈവത്തിന്റെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. Yes, we have the power indwelling in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശക്തി. But are we using it? എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? Are we able to realize that? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? We realize that അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ we will be the powerful people on the face of the earth. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറുന്നു. No power can resist us anymore. ആ വേറൊരു ശക്തിക്ക് ഈ ശക്തിയെ തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Thirdly, മൂന്നാമത്, we have the power that overcomes the fear. നമ്മളുടെ ഫിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭീരുത്വത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണത്. If you read Ephesians chapter 3 and verse 12, മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ധൈര്യവും പ്രവേശനവും ഉണ്ട്. We have the boldness and access with confidence to approach him. അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള സകലവിധ ശക്തിയും നമുക്കുണ്ടായിട്ടാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്. The word boldness that has been mentioned there by Paul, ധൈര്യം എന്നുള്ള വാക്ക് പൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് free from fear. യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Complementing to that, let me read 2 Timothy chapter 1 and verse 7. 2 തീമോഥെയോസ് 2-ാം അധ്യായം 2 Timothy chapter 1 and verse 7. 2 തീമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതിനുള്ള ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. He has not given us a spirit of fear, ഒരു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നമുക്ക് അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, but of power. ശക്തിയുടെ ആത്മാവിനെയാണ്. So we have the power that overcomes the fear. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയത്തെ മറികടക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Fear is something that always intimidates us.
ഭയം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവണത നൽകുന്നതാണ്. Many a time we are not able to do many things because the fear grips us. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭയമാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നത്. But we are given freedom from the fear because the power, the spirit of the power has been given to us. നമുക്ക് ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. In 1 Peter chapter 3 and verse 14 we read, 1 പത്രോസ് 3:14 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, but even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed, and do not be afraid of their threats, nor be troubled. നിങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട Do ആവശ്യമില്ല. not be afraid to suffer for righteousness. നീതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട. When the love of God dominates our hearts, we are free from fear. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയത്തിൽ നിന്നും മാറപ്പെടുന്നു. Because the love, the true love drives away fear. ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മളുടെ ഭയത്തെ മാറ്റുന്നു. 1 John chapter 4 verse 18 and 19 says, 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം 18-19 വാക്യം നോക്കുമ്പോൾ, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൽ യാതൊരു ഭീരുത്വവുമില്ല, ആ ഭീരുത്വത്തെ അത് അകറ്റുന്നു. Now can you link this to John 3:16, for God so loved the world? ഈ ഭാഗം നമ്മൾ യോഹന്നാൻ 3:16 നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവം നമ്മെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. God so loved the world. ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. That means he freed the people from the grip of fear. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയത്തിന്റെ ആ ചങ്ങലകളെ ബന്ധനം മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. If you are the recipient of the love of God, നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിൽ, there is no fear there. അവിടെ പിന്നെ യാതൊരു ഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. We can come to him at any time with confidence. വളരെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് കഴിയും. Some years back when my little boy was small, എന്റെ കുഞ്ഞ് വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് he was playing out in the yard with his cousins. അവന്റെ കസിൻസുമായിട്ട് ഈ പുറത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. And in the course of their play, as many children do, they started pelting stones at one another. ആ കളിക്കുന്നവർ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയാൻ തുടങ്ങും. And he took a stone and threw at his cousin. അവനെ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് അവന്റെ കസിനെ എറിഞ്ഞു. And the cousin just ducked. അവന് കസിന് അവിടെ വീണു. So the stone hit the windshield of my car and it broke. ഈ കസിൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കല്ല് പോയി ചെന്ന് എന്റെ കാറിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ ഇടിച്ചു. And the boy doesn't know what to do. ആ കുഞ്ഞിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ നിന്നു. All cousins fled from the site. കസിൻസ് എല്ലാം ഓടി. And the boy is standing there in tears. അവന് എന്റെ മകന് അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. I was just taking a little rest after my lunch. എന്റെ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. I could suddenly feel someone standing beside me and crying and weeping. എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആരോ എന്റെ അരികിൽ നിന്ന് കരയുന്നു എന്നുള്ളത്. And I opened and saw it is my little boy standing there and crying. ഞാൻ ഉടനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മകനാണ് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത്. I asked him what happened. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചേ? I broke the car. ഞാൻ കാർ പൊട്ടിച്ചു. Now let me tell you, I didn't feel like punishing him. I just felt like hugging him. ഞാൻ അവനെ പണിഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ടല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നത്, അവനെ എംബ്രേസ് അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. It's only the son with the father will have this freedom from fear. ആ ഒരു മകന് മാത്രമേ പിതാവിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ. Where there is love abides, the fear is driven away there. എപ്പോൾ സ്നേഹം ഭരിക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഭയം മാറിപ്പോകും. So we have the power in us that overcomes fear. ഭയത്തെ മറികടക്കുവാനുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. Fear only those whom God has asked us to fear. ദൈവം ഭയക്കുവാൻ പറഞ്ഞതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. We don't have to fear anything and everything. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. There are certain things the Bible says we have to fear, and God says that it's a commandment. അവന് നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കൽപ്പനയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. That's a godly fear. That's a different thing.
ദൈവിക ഭയം എന്നുള്ളത് വേറൊരു വ്യത്യസ്ത കാര്യമാണ്. Otherwise, we are not fearful. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So God is a loving God. He is also a consuming fire. ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുമാകുന്നു. But because we are His sons, His children, നമ്മൾ അവന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് the power of the confidence is in us. We can come to Him as we are, wherever we are. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അതേ നിലയിൽ അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്കുണ്ട്. My dear brothers and sisters, പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, is there anyone having a problem within them which cannot be shared with anyone? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാനൊക്കാത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ I cannot share it with anyone. They may misunderstand me. They may throw me out. They may cast me out. അവരെന്നെ ഞാനിത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ എറിയും, അവരെന്നെ പല നിലയിൽ വിധിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭയക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, But we have a God എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ദൈവമുണ്ട് who knows it already. എല്ലാം അറിയാവുന്നവനായ ഒരുവൻ. He is just waiting for you to come and just tell, I broke the car. That's it. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ, അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞാനത് ഉടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, Without fear, come and tell. He will forgive. That's why the Bible says, if we confess our sins, He is faithful. He will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഭയക്കാതെ അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സകല പാപങ്ങളെയും പോക്കി അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ മതിയായവനായിരിക്കുന്നു. Fourthly, നാലാമത്, our preaching is the demonstration of the power of God. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ്. Ephesians chapter 3 and verse 7 we read, 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, എഫേസ്യർ, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of His power. ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാര പ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനത്താൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Now Paul realizes it is the demonstration of the power of God when he is preaching the gospel. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് അവൻ സുവിശേഷം പറയുന്നതെന്നാണ് പൗലോസ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. He explains it in 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 4-5 വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. അവിടെ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നതല്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. We are living in a day when people want to preach out of their wisdom. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവ് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Beloved, let me tell you here. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയട്ടെ, Paul says, no, it is not my wisdom or it is not the persuasive words that I use. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് പൗലോസ് It പറയുന്നത്. is by the power that I am working. എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ശക്തി എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Our speech and our preaching is not in human wisdom but in the power of God. നമ്മളുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. That is why in Ephesians 3:8 Paul says further, അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ 3:8 പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, to me who am less than the least of all the saints, the grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. സകല വിശുദ്ധന്മാരിലും ഏറ്റവും ചെറിയവനായ എനിക്ക് ജാതികളോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പാനുമായി ഈ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Now Paul says, I am preaching to the Gentiles. ഞാൻ ജാതികളോടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. And the subject of my preaching is the unsearchable riches of Christ. അവൻ പറയുന്നത് മറഞ്ഞുകിടന്ന അനാദികാലം മുതൽ മറഞ്ഞുകിടന്ന ആ മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ്. If it is unsearchable, Paul, where did you get it from?
നീ ഇത് മറഞ്ഞു കിടന്ന കാര്യമെങ്കിൽ നിനക്കിത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് പൗലോസിനോട് ചോദിക്കാം. There was no Google in those days. ആ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടില്ലായിരുന്നു. Today preachers depend on Google. ഇന്ന് പ്രസംഗിയരൊക്കെ ഗൂഗിളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. Today preachers depend on artificial intelligence. ഇന്ന് പ്രസംഗിയരൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. Churches and sermons are just reading of the printouts today. ടോസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ ദൈവവചനം വായിച്ച് ലഭിച്ചതാണ്. People have no time to sit at the feet of the Lord and receive the power from Him. ദൈവത്തിൽ നിന്നും ശക്തി ലഭിക്കാനായി അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഇരിപ്പാനായി ഇന്ന് ആളുകൾ മടിക്കുന്നു. In the days when there was none of these things, ആ കാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ, after surrendering his own education and knowledge to the feet of the Lord, ദൈവത്തിന്റെ പാദത്തിൽ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുകളും സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് the unsearchable riches of Christ was revealed to Paul by God. ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രകാശനം മൂലമായിരുന്നു പൗലോസ് അത് ചെയ്തത്. Beloved, let me tell you this morning. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കട്ടെ. No messages can be as powerful as the first hand message as you receive it from the Lord and deliver it to the people. ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സുവിശേഷം ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ശക്തി ഒരിക്കലും മാറുന്നതല്ല. We use vocabularies today. ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്കുകളുടെ ഗംഭീരത കാണിക്കും. We play with grammars today. ഇന്ന് വളരെ ഗ്രാമറോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കും. We uphold our languages today. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വാക്കുകള് അതിന്റെ ബഹുത്വങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും. We manifest our wisdom today. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. At the end of the sermon, somebody may say, excellent message. ഇന്ന് പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും, വളരെ നന്നായ പ്രസംഗം. Did anything happen? എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? Nothing happened. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. I remember a servant of God who was very elderly. We used to minister in many places together. Now he went to the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസനുമായി ഞാൻ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And after every message, he used to write down something in his diary. ഓരോ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതും. So one day I asked him, what are you writing? ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുവാ എഴുതി വെക്കുന്നത്? He said, after every message, I write down how I felt after each message. ഓരോ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എന്നോട് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. And I accidentally saw one writing after one of his message. ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. Not even a leaf shook. ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങിയില്ല. Great man of God. വളരെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ദാസൻ. Beloved, why this happens? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? We try to depend on our power, not what God wants to reveal to us. ദൈവം എന്ത് നമ്മോട് വെളിവാക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Paul said, all that I have I lay it at his feet. പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് മുഴുക്കെ അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. And the Lord gave him the unsearchable riches of Christ, and he speaks it to the Gentiles. ആ ദൈവത്തിന്റെ അഗാധമായ ആ ജ്ഞാനം അവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനും അവൻ അതുമൂലം പ്രസംഗിപ്പാനും ഇടയായി. Preaching in the power of the word of God. ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. He always depended on the prayers for the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണ്. Ephesians chapter 6 verse 18 to 20 if you read, നിങ്ങൾ 6-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, he says, pray always for me, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു. that utterance may be given to me, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ വായ് തുറക്കുവാൻ, that in it I may speak boldly as I ought to speak. ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പോടുകൂടി സംസാരിപ്പാനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Yes, our preaching manifests the power that is in us. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രസംഗം. Number 5. അഞ്ചാമതായി, we are gathered together as a church with the power of the Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഒരു സഭയായി നമ്മൾ കൂടി വരുന്നത്. Let me read Ephesians chapter 3 and verse 10. 10-ാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുക, 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും
ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച അനാദി നിർണയ പ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിയുവാനായി വന്നു. Yes, through the church, the power is being manifested to the principalities and powers in the heavenly places. അതെ, നമ്മളുടെ സഭ മുഖാന്തരം അനാദി നിർണയ പ്രകാരം അറിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പ്രകടിപ്പിക്കാനായി കഴിഞ്ഞു. When the church gathers together, the power of God is there. ആ സഭ കൂടി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിച്ചു. Complementing to that, let me read 1 Corinthians chapter 5 and verse 4. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം 5:4 നോക്കുമ്പോൾ, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. നിങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ ആത്മാവും കർത്താവുമായ യേശുവിന്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. Now leave alone the context there. നമുക്കതിന്റെ മുഖം അവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് But മനസ്സിലാക്കാം. when you gather as a church, it is in the power of Jesus Christ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് അവിടെ കൂടുന്നത്. If the power of the Lord Jesus is not there in our gatherings, it is futile, it is of no use, we are wasting time. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിലല്ല ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവിടെ ശക്തിയാലല്ല കൂടുന്നത്. The church is gathered by the power of the Lord. സഭ കൂടി വന്നത് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയാൽ ആയിരുന്നു. And when the church gathers together, the power of God should be manifested there. അവിടെ സഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൂടുന്നതാണ്. The leadership of the church is empowered by God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. Never ever try to take the power unto yourself. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ ശക്തി എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇടവരരുത്. It is his power. അത് അവന്റെ ശക്തിയാണ്. United by his power. അവന്റെ ശക്തിയാൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത്. Everything that happens in relation to a church when they gather together. അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ശക്തികളും ഒരുമിച്ചായി. The passage I read from the book of Corinthians. 1 കൊരിന്ത്യരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം. There the context is disciplining a sinning brother who lives in sin. And the church comes together and take a disciplinary action. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അവനെ മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങള് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. We sometimes have business meetings and committee meetings and so many other meetings other than the remembrance meeting in our churches. നമ്മുടെ സഭയിലെ ആരാധന യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില യോഗങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. Now here the passage that I read does not refer to a breaking of bread meeting. എന്നാൽ ഈ വായിച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം മുറിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല. In our modern language we may call it as a business meeting. They have come to decide something there. അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ വന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ. When we come together for a committee meeting or a business meeting or to discuss or decide something, എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിനോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ whose power is manifested there? ആരുടെ ശക്തിയാലാണ് നമ്മൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. There are some powerful men in our churches. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചില ശക്തിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. There are some super elders in our churches. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വളരെ നല്ല മൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. There are some dominating figures in our churches. നമ്മുടെ സഭയിൽ വളരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. You even keep Christ away and exercise your power and you ruin the church of God by that. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരെ ദൈവത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അവരുടെ ശക്തി പ്രകടനത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സഭ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു. And Paul is telling the Corinthians here. ഇവിടെ കൊരിന്ത്യരോട് പൗലോസ് അതാണ് പറയുന്നത്. When you come together for a business meeting, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിന് കൂടി വരുമ്പോൾ you are gathered in the power of the Lord Jesus Christ. Remember that. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാലാണ് കൂടി വന്നെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. If our churches can manifest the power of God, നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ we can overcome all the problems. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി തീരും. But because we don't let that power be manifested, എന്നാൽ ആ ശക്തി നമ്മളിൽ വസിക്കുവാൻ ഇടവരാതെ വരുമ്പോൾ many a time, beloved, we miss the target.
എന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടുന്ന വഴി എവിടെ ചെന്നെത്തണമോ എന്നുള്ള ദിശ തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. Let me quickly go to the sixth aspect. ആറാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോകട്ടെ. We are sustained in this world by the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. Ephesians 3:13. 3:14 നോക്കുമ്പോൾ, Therefore I ask that you do not lose heart at my tribulation for you, which is your glory. അന്നത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് സകല ജാതികൾക്കും പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് കൊടുത്ത 3:13. 3:14 sorry 3:13. Do not lose heart at my tribulation for you. നിങ്ങളുടെ പീഡനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിട്ടുപോകരുത്. He's talking about tribulation. അവിടെ ഇതാ പീഡനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Complementing to that, let me also read 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. We read it yesterday also. നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ച 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, we have this treasure in the earthen vessels, that excellence of the power may be of God and not of us. ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണെന്നുള്ളത് അവിടെ വായിച്ചു. And in verse 8 and 9 he says, 8-9 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, we are hard pressed on every side yet not crushed. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം സമ്മർദ്ദമുള്ളവരായി തീർന്നുവെങ്കിലും ധൂളിയായി പോകുവാൻ ഇടവരുന്നില്ല. We are perplexed but not in despair. നമ്മൾ വളരെ തളർന്നു പോകും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും വീണു പോകുവാൻ ഇടവരുന്നില്ല. We are persecuted but not forsaken. നമ്മെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നമ്മളെ മറന്നു പോകുന്നില്ല. We are struck down but not destroyed. നമ്മളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തും, എന്നാൽ നമ്മൾ ധൂളിയായി പോകുവാൻ ഇടവരുന്നില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Why in spite of all these things we are not destroyed, we are still alive? എന്നിട്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? That the excellence of the power may be of God and not of us. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല. Yes, we are sustained in this world by the power of God. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Whatever the world does to us. എന്ത് ഈ ലോകം നമ്മോട് ചെയ്താലും. Now can you imagine of another message that has withstood all oppositions and powers for more than 2000 years in this world? 2000 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ സകല ശക്തികളെയും അതിജീവിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒരു ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? It is only the gospel of Christ. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. How many powers have tried to suppress this and destroy this? എത്ര ശക്തികളാണ് ഈ ശക്തിയെ അടിച്ചമർത്തുവാനും നശിപ്പിക്കാനും വന്നിട്ടുള്ളത്? Finally, let me go to the seventh one. നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പോകുന്നത്, God works in us not according to what we ask or think, but according to the power that works in us. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം ഉപരിയായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയെ, അവന്റെ ശക്തിയെ അയക്കുന്നത്. Ephesians 3:20, the theme verse that we read. നമ്മൾ വായിച്ച 3:20 വാക്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, it is not according to what we ask or we think, but according to the power. അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Our problem is our thinking. നമ്മളുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം. Last evening Brother Thomas Rajan explained the concept of thinking and our mind, how it is applied here. നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബ്രദർ തോമസ് രാജൻ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി. Our asking is based on our thinking. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. And when our thinking is not perfect, our asking also is not perfect. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നേരായ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നേരായ നിലയിലുള്ളതല്ല. If God wants to give us everything that we ask, ദൈവം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം തരാനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ probably we would have harmed ourselves long back. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? In Romans chapter 8 and verse 26 we read, റോമലേഖനം 8:26 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, likewise the Spirit also helps us in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഞരക്കങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് തരുവാനായിട്ട് കഴിയും. Beloved, our understanding is limited. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ. We do not know what to ask.
എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല. But our God is beyond our understanding. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ദൈവം നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ്. So there is a spirit who intercedes for us, because what we ask is not perfect, for our thinking is not perfect. നമ്മളുടെ ചിന്ത നേരായിട്ടുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണം, എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്തത്. That is why we don't get everything that we ask for. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത്. Let us be very careful about that. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകാം. Let me conclude my words here. ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ We saw 7 factors here. ഇവിടെ 7 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. We are saved by the power of the gospel. സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. We have the power indwelling in us. നമ്മൾ ആ ശക്തി വസിക്കുന്നു. We have the power that overcomes the fear. നമ്മുടെ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. Our preaching demonstrates the power of God. നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ദൈവശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്. We are gathered together with the power of the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. We are sustained in this world by the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. And God works in us not according to what we ask or think, but according to his power. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നനച്ചതിലും അത്യന്തം ഉപരിയായി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് അവന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ്. Beloved, man's understanding of God is limited. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിമിതിയാണ്. But God cannot be limited to man's understanding. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അറിവിനനുസരിച്ച് ദൈവം ചുരുങ്ങപ്പെട്ടവനല്ല. May his name be glorified. Thank you. അവന്റെ നാമം തുടർന്നും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Just a couple of announcements before we go on. After the conclusion of these announcements, I'll invite Brother Jason George to close the session in prayer. If you haven't registered already, please register. You need to be wearing the badges. And so if everyone has a badge, and if you don't, please register. There's a children's children's program that's going on concurrently, and so those who have not availed themselves of that, please do so. The things that are going to happen shortly at 10:40 a.m. we're going to dismiss from here. There's going to be a sisters meeting in the university room. Brother Joseph Matthews will be taking that, which is here. This is the university ballroom, and the brothers will be meeting in the Sooner ballroom. Brother Saji John will be taking that session. So that's at 10:40. At 12 o'clock is lunch. And then in the afternoon, we have a couple of programs as well. 1:30 is the talent time. And at 3:30, we have SWBC Olympics for all of us. And so that's for all ages. And so don't retire, go back to your rooms and sleep, but there's going to be programs for everyone. At 5:30, we'll have dinner. I thank God for the message that we just heard. We just heard of that the power of work within us. Truly it is God working in us for his glory. Now I invite Brother Jason George to pray and to close this session in prayer, and then you'll be dismissed to the next session. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you again that we have this privilege and opportunity to come before you and to study your word and to remember this morning about the power that you've shown us. Thank you for the power in the gospel that saved unworthy sinners like us. Thank you that Jesus suffered, bled, and died for a sinner like me, for a sinner like us. Thank you for that. Thank you for your Holy Spirit that indwells in us and gives us the grace and the help and the power that we need to live for you and to honor you. Help us, Father, not to grieve the Holy Spirit, but to be filled with the Spirit and to walk in your ways. And help us, Father, as we do these things, to serve you faithfully and to serve you humbly, with boldness, with courage, and with confidence. We pray that you would continue to bless this conference and all the upcoming events. We pray that it would all be done for your glory. And we pray all of this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.